ជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំចិន្តាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះយើងកាយវិញ្ញាសាបាដុប2014ការប្រឡងលើកទី2 Part 2 Grammar វេយ្យាករណ៍1 We blank with the Prime Minister for dinner at the Sunway Hotel tonight. A will be met. B have been met. C were met. D are meeting. Are meeting. តើត្រូវយកចម្លើយមួយណា We with the Prime Minister for dinner at the Sunway Hotel tonight. Tonight យប់នេះគឺជា keyword និយាយអំពី future អនាគតអញ្ចឹងយើងមើលជំរើសដែលអត់អាចប្រើបានដើម្បីនិយាយពីអនាគតគឺ present perfect passive present perfect អានេះចម្លើយនេះអត់ត្រូវទេpresent perfect C past simple passive ក៏មិនត្រូវដែរហើយយើងនិយាយពីអនាគតនៅសល់ជំរើស A and D will be met និង are meeting will be met future simple passive are meeting present continuous ជាទូទៅយើងប្រើដើម្បីនិយាយពីរឿងដែលកំពុងតែកើតឡើងប៉ុន្តែ tonight អនាគតហើយដែលបានជា teacher ទុកD នេះដែរបើ tonight អនាគតហើយនេះនិយាយពីរឿងដែលកំពុងតែកើតឡើងមូលហេតុគឺ present continuous យើងអាចប្រើដើម្បីនិយាយពីអនាគតបានដែរនិយាយពី future arrangement fixed plan alright definite plan អញ្ចឹងរវាង A ហើយនិង D ចម្លើយដែលយើងត្រូវយកគឺ D okay A និយាយពី future មែនប៉ុន្តែវាមិនមែនជា passive ទេអត្ថន័យ right soវាជា future arrangement we are meeting with the Prime Minister ពួកយើងនឹងជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់អាហារពេលល្ងាចឬដើម្បីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចនៅសន្តាគារ Sunway នៅយប់នេះ so the correct answer is D are meeting 2 Mr. Sambat blank his vacation after the project is completed. A will take, B took, C has taken, D taking. លោកសម្បត្តិ his vacation វិស្មការរបស់គាត់វិស្មការគឺពេលវេលាដែលយើងសម្រាកពីការងារឬក៏ការសិក្សាបន្ទាប់ពី project ត្រូវបានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីគម្រោងត្រូវបានបញ្ចប់រួចរាល់បន្ទាប់ពីគម្រោងត្រូវបាន completed ត្រូវបានបញ្ចប់ហ្នឹង project ត្រូវបានបញ្ចប់ហ្នឹងបញ្ចប់ឥឡូវបញ្ចប់ in the past ឬក៏បញ្ចប់នៅពេលអនាគត okay after the project is completed អត្ថន័យគឺ in the future អញ្ចឹងមួយណានិយាយពី future A B C D of course A future B took past simple អតីតកាលhas taken present perfect okay taking អានេះមិនមែនកាលអីទាំងអស់ verb ing តែវាអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវទេ the right answer is A will take លោកសម្បត្តិ Mr. សម្បត្តិ
នឹងឈប់សម្រាកវិស្មកាល right នឹងមានឈប់សម្រាកវិស្មកាលបន្ទាប់ពី project ត្រូវបានបញ្ចប់ Okay មកខាងនេះវិញម្ដង 3 Mr. Chantha blank for the day when the phone call came. A has already left. B already leaves. C already left. D had already left. Okay, ta cứ giờ chùm rơ mùi nà. Mr. Chantha for the day when the phone call came. When came. Past simple. Past simple. Has already left. Already leaves. Already left. Had already left. ចម្លើយដែលត្រូវគឺ D past perfect past perfect យើងប្រើ past perfect ជាមួយនឹង past simple នៅពេលដែលយើងចង់និយាយថាសកម្មភាពមួយបានកើតឡើងរួចរាល់មុនសកម្មភាពមួយទៀតបានកើតឡើងបន្ទាប់ This is past perfect had already left so D លោក Chantha had already left for the day លោក Chantha បានចាក់ចេញពីធ្វើការរួចហើយនៅពេលដែល the phone call came ការហៅទូរស័ព្ទបានមកដល់ការហៅទូរស័ព្ទបានមកដល់ហ្នឹងគឺមានន័យថាមានគេហៅទូរស័ព្ទមកអញ្ចឹងក៏ចេញពីធ្វើការបាត់ហើយបានគេតែមក right so Mr. Chantha had already left when the phone call came 4 if we keep blank like this we should be done before the deadline. A working, B worked, C to work, and D work. If we keep បន្ទាប់ពីពាក្យ keep កិរិយាសព្ទ keep តើយើងត្រូវប្រើត្រូវប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទប្រភេទណា verb ing verb ed to infinitive or ធម្មតា work ធម្មតា if we keep the right answer is A keep working keep បូកជាមួយនឹង verb ing ឬយើងហៅថា gerund if we keep working okay the right answer if we keep working like this ប្រសិនបើពួកយើងបន្តធ្វើការដូចនេះ we should be done before the deadline យើងគួរតែធ្វើហើយរួចរាល់ធ្វើកិច្ចការហើយរួចរាល់មុនពេលកំណត់មុនការកំណត់ so if we keep working like this we should be done before the deadline yep the right answer is A D okay យើងនឹងសល់មួយទៀត number 5 the benefits program blank in the next few months. A had changed. B were changed. C will be changed. D changed. The benefit program the benefits program កម្មវិធីអត្ថប្រយោជន៍
what is កម្មវិធីអត្ថប្រយោជន៍ the benefits program គឺសំដៅទៅលើកញ្ចប់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលិកកញ្ចប់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលិកយ៉ាងណាប្រែទៅអញ្ចឹងបានឲ្យងាយយល់ in the next few months in the next few months គឺជា future នៅរយៈពេល2-3 ខែខាងមុខ in the future អនាគតតោះ A B C D កាលមួយណានិយាយពីអនាគតយើងច្បាស់ជាមើលឃើញហើយថា C ជាចម្លើយ will be changed future right so the right answer is C had changed past perfect were changed past simple passive changed past simple okay active A B D អត់ត្រូវ C គឺជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ will be changed នឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរនឹងត្រូវបាន change the benefits program will be changed in the next few months កញ្ចប់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលិកនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរនឹងត្រូវ change នៅរយៈពេល 2-3 ខែខាងមុខ right 2-3 ខែបន្ទាប់ that's it អរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់នៃវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន notification ពី channel របស់ខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូមេរៀននៅពេលក្រោយទៀត goodbye